Hello, good morning, good afternoon and good evening students. Welcome back to our e-learning sessions. These sessions are initiated by Vidyadish Vidya Sankul under the direction and guidance of Dr. G. M. Sukariya sir. And welcome back to our subject. Subject name is economics and this will be our lecture number 6 of this particular chapter 1. And the name of the chapter is Economics and Introduction. In previous sessions, we discussed about the introduction of economics, then the development of economics in Indian thought, then when we move forward, then development of economics in West. We discussed 4 definitions given by different 4 authors. Then we move forward to differentiate between economic and non-economic activities and microeconomic and macroeconomic. In previous session, that is in lecture number 5, we discussed about the presentation of information or data in economics and the importance of statistical information. From today onwards, today we intended to complete page number 5, 6, 7 and 8 because in page number 5 we are having a very small paragraph while page number 7 is full of only one diagram and page number 8 will take some of the very small portion from page number 8 also. So by this way, today we intended to discuss page number 5, 6, 7 and 8 of chapter number 1. Now let us start with the next topic, that is some requisite aspects. I hope it is not clear. Requisite aspects in collecting statistical information and presenting it in diagrams, graphs and charts. So here the name of this particular topic is very long. Some requisite aspect. Requisite means necessities, necessaries. So some necessary aspect in collecting statistical information. It is not as easy as it can be seen because it is very difficult to collect the information from different sources and there will be a proper methodology for collection of statistical information, and once when you collect this information, then presenting it in a diagram or graph. So it is a very difficult task. Nowadays we are having so many other software and computer applications are there where it is very easy for us that we can draw a diagram or chart with the help of Excel or Word. But for that particular usage of that software or we can say application, we need how to collect the statistical information, how to arrange it. Because if you fail in arranging or describing a proper information in a proper way, then you will not be able to draw a diagram, graph or chart. So here in this particular topic we will discuss which are those aspects that are necessary in collecting information and how we present that information in the diagrams, graphs or chart. The difference between the diagrams and graphs we will learn in chapter number 1 of standard 12 itself, because today it is not required to differentiate between diagram and chart. Now let us start with the page number 5. Statistical information can be presented in the form of diagrams, chart or graph. As we discussed in previous session also, that the way of describing
a diagram, way of describing or presenting the data is three: either descriptive manner, or through data table, or through diagram or chart. So here we will discuss how to describe or how to present this information with the help of diagram or chart. These are helpful in explaining some economic principles. So if we draw a diagram or a graph and explain all this necessary information, then this information is helpful in explaining some economic principles, trends, some economic trends and relationship in a simple and suggestive manner. In last session we discussed about the relationship between price and demand in a graphical manner also. So by that way we can show some kind of trend, that is ups and downs in business cycle. Then we will be able to show some of the economic principles and relationship in a suggestive manner. Such a representation also becomes attention catching, because if it is given in a simply way or in a proper just descriptive manner, it is not just eye catching, because nowadays the people are not that much free to read all the information given in a textbook or in any of the article or anywhere else. They are interested in short and simple method of understanding, and that's why they are following a particularly diagram and graph, and it is easy to convey any of the message through these diagrams or graphs in economics. While constructing such diagrams, the following particulars must be carefully considered. So now we will understand what are that requirements that needed when we are drawing a diagram or chart. So here we will learn about some of the points which should be taken into consideration while we are drawing a diagram or a graph. So in that, first one is sources of information or data. Basically, the information is available from many of the different sources. It is also available in internet and in some of the articles and newspapers and everywhere. But one thing we have to remember is that we cannot focus or we cannot trust on each and every information that is given either on internet or in any of the articles, because there are some of the persons who are forgely writing all this information, and sometimes they are misleading also. So first of all, to understand the statistical information, we should focus on information, that is the source of information from where the data is already leaked or from where the data is already published. Say for example, હવે આપણે જોઈએ કે બેન્કિંગ રિલેટેડ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન કોણ હશે? Reserve Bank of India, because Reserve Bank of India is the only bank which conducting or which monitoring all the activities of different bank, અને banking related banking sector ની કોઈ પણ information હશે તો Reserve Bank of India જ છે એ પબ્લિશ કરશે. હવે એ સિવાય બીજી કોઈ વેબસાઇટ છે અથવા તો બીજી કોઈ ન્યૂઝપેપર થી લઈને કોઈ પણ જો એ ડેટા છે એ પબ્લિશ કરે તો એના ઉપર આપણે ટ્રસ્ટ કરવાનો રહેતો નથી. The sources of data must be reliable and universally acceptable to ensure their accuracy. સૌથી પહેલા તો રિલાયબલ એટલે કે ટ્રસ્ટવર્ધી હોવા જોઈએ, કે જેના લીધે થઈને આપણે ડેટા ઉપર ટ્રસ્ટ કરી શકીએ. પ્લસ એની સાથે યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેબલ એટલે કે દરેક જગ્યાએ ડેટા છે એ લોકો હસતા મોઢે એને એક્સેપ્ટ કરતા હોય, એન્ડ ટુ એન્શ્યોર ધેર એક્યુરસી, જેનાથીને આપણને એની એક્યુરસી ખબર પડે. For instance, to obtain information regarding growth and development parameters in India, Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organization is a reliable source. એટલે હવે તમે જુઓ તો ઇન્ડિયાને રિલેટેડ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન હોય, બરાબર છે, એ આપણને ઇકોનોમિક સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા અથવા તો ઓર ઇકોનોમિક સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા એક એવું ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે કે જે ઇન્ડિયાને
રિલેટેડ અલગ અલગ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ કલેક્ટ કરે છે અને પબ્લિશ કરે છે. એટલે કાં તો આપણે એના ઉપર ભરોસો કરી શકીએ અથવા તો CSO ધેટ ઇઝ સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ બે જ રિલાયેબલ સોર્સ છે. એટલે કે સોર્સિસ હંમેશા કેવું હોવું જોઈએ? રિલાયેબલ, કે જેના ઉપર આપણે ટ્રસ્ટ કરી શકીએ. ધારો કે સ્કૂલ ક્યારે ખુલવાની છે અને કેમ થશે એના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન છે, તો ઓબ્વિયસલી એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરો એ જ કહી શકે. પછી ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર એમ કહે કે સ્કૂલ એપ્રિલમાં જુલાઈમાં ખુલશે કે સપ્ટેમ્બરમાં ખુલશે, તો એ ના ચાલે, બીકોઝ દે આર નોટ રિલાયેબલ. સેમ વે ફાઇનાન્શિયલ કોઈ મેટર જો એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર ડિક્લેર કરે કે આ વર્ષે બધાને લોનમાંથી એટલો બેનિફિટ આપવામાં આવશે, કે આટલા બેનિફિટ છે, તો એ પણ રિલાયેબલ સોર્સ ગણાશે નહીં. જે સબ્જેક્ટ ટીચર હોય એ પોતાના સબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપે એ રિલાયેબલ, બીજા કોઈના સબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપે તો એ રિલાયેબલ ગણાતા નથી. સો આ બે ઇન્સ્ટિટ્યુશન એવા છે, એક છે ઇકોનોમિક સર્વે અને બીજો છે CSO, કે જે આના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન છે એ માર્કેટમાં ડિક્લેર કરશે. ટુ ઓબ્ટેન કમ્પેરેટિવ ડેટા ફોર સચ પેરામીટર્સ ફોર ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ, વર્લ્ડ ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ ઇઝ અ રિલાયેબલ એન્ડ યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેબલ સોર્સ. હવે આ તો વાત થઈ ઇન્ડિયા. આપણે વર્લ્ડ લેવલે જોવું હોય તો વર્લ્ડ ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ્સ છે કે જે દરેક કન્ટ્રીના આ બધા જ જે ડેટા છે એને એ લોકો પબ્લિશ કરે છે, અને એને પબ્લિશ કરવાથી, એનું પબ્લિકેશન જોવાથી આપણે ઇન્ડિયાની ચાઇના સાથે, ઇન્ડિયાની USA સાથે, ઇન્ડિયાની જાપાન સાથે કે ઇન્ડિયાની પાકિસ્તાન સાથે પણ કમ્પેરિઝન છે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. એટલે એને શું કીધું કે કમ્પેરેટિવ ડેટા જોતા હોય અલગ અલગ કન્ટ્રીઝના, તો એના માટે વર્લ્ડ ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ છે જે રિલાયેબલ અને યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેબલ સોર્સ ગણાશે. ડન. એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ અહીંયા આગળ આપણે કમ્પ્લીટ થયો છે. એની અંદર સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે કઈ જગ્યાએથી ડેટા લેવાના અને એના ઉપર ટ્રસ્ટ કરવાનું, કેમ કે ડાયાગ્રામ અને ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે આપણે કમ્પલસરીલી ડેટા છે એનું રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. સેકન્ડ, ક્લેરિફાય રિગાર્ડિંગ ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ. હવે જ્યારે પણ આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા હોઈએ ત્યારે બેઝિકલી તમે યાદ કરો તો આ એક ડાયાગ્રામ છે. બેઝિકલી કોઈ પણ ડાયાગ્રામ હોય 4 ક્વોડ્રન્ટની અંદર હોય છે, બરાબર છે? જેમાં અહીંયા x બાર x ડેશ એટલે કે આ છે એ પોઝિટિવ ક્વોડ્રન્ટ છે, આ નેગેટિવ ક્વોડ્રન્ટ છે. એવી જ રીતના અહીંયા y અને અહીંયા y બાર, કેમ કે અહીંયા આગળ એક્ઝેક્ટ મિડલમાં 0 હશે તો 0 થી આ બાજુનો બધો પોર્શન છે એ માઈનસ છે. એવી જ રીતના 0 થી નીચેનો પોર્શન છે એ બધો માઈનસ છે, અને આગળનો જે બધો પોર્શન છે એ પોઝિટિવ છે. પણ બેઝિકલી આપણે ઇકોનોમિક્સમાં માઈનસ ક્વોડ્રન્ટ છે એની કેલ્ક્યુલેશન ન આવતી હોવાથી આપણે ખાલી x અને y આ બે જ એવા અલગ અલગ એક્સિસ છે કે જેના ઉપર ઇન્ફોર્મેશન બતાવતા હોઈએ છીએ. હવે આગળ જતા આપણે સૌથી પહેલા તો એ શીખવાનું છે કે આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપી હોય એમાંથી ને ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ કયા છે અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ કયા છે એનું પહેલા આઈડેન્ટિફિકેશન, અને એક વખત આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા પછી એને કયા એક્સિસ પર શો કરવાના છે, x પર બતાવવાના છે કે y પર જોવાના છે, એ આપણે જોઈશું. When there is a cause effect relationship between variables, then the cause variable is treated as an independent variable and effect variable is treated as dependent variable, as its values are dependent on the values of the independent variable. 4 લાઈન ની અંદર એવું સમજાવ્યું છે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર. જ્યારે આપણે ડિમાન્ડ એન્ડ પ્રાઇસની વાત કરી હતી ત્યારે જ આપણે ડિક્લેરેશન જોયું. એ સિવાય એક બીજું ઇન્ફોર્મેશન હતું, એક બીજું એક્ઝામ્પલ હતું રેઇનફોલ એન્ડ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટિવિટી. એ ટાઈમે આપણે શું જોયું હતું કે રેઇનફોલ ઇઝ ધ કોઝ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ ધ ઇફેક્ટ. સો અહીંયા આગળ હવે આપણે પાછું સેમ વસ્તુ જોવાની છે. તો કોઝ
એન્ડ ઇફેક્ટ આવી રીતની બે રિલેશનશિપ હોય છે. when there is a cause and effect relationship, generally economics ની અંદર કોઈ પણ પ્રિન્સિપલ છે એ cause and effect relation સિવાય બનતા નથી. એટલે કમ્પલસરી બધામાં આપણે cause and effect relationship છે એ જોવી પડશે. variables, then the cause variable is treated as independent. એટલે cause છે એ કેવું વેરિયેબલ છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ. અને ઇફેક્ટ છે એ કેવું વેરિયેબલ છે? ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ. એટલે કે કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ની અંદર કોઝ હોય એ હંમેશા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે અને ઇફેક્ટ હોય એ હંમેશા ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ રહેશે. as its value are, શું કામ આને ડિપેન્ડન્ટ કહેવાય? તો કે આની જે વેલ્યુ છે એ કોઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એટલા માટે આ ડિપેન્ડન્ટ. અને આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે કે એને કોઈની સાથે ડિપેન્ડન્સી નથી એટલા માટે કોઝ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને ઇફેક્ટ છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે. આગળ જતા જે આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સ પણ જોશું. in such relationship data pertaining to the independent variable must be presented on the x axis. એટલે x axis પર હંમેશા કયા ડેટા બતાવવાના છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. તો y axis પર હંમેશા કયા ડેટા બતાવવાના છે? ડિપેન્ડન્ટ. એટલે અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા here first of all you have to mention between the independent and dependent data, and once you find out which data is independent and which data is dependent, then you have to compulsorily put the independent data on x axis while dependent data on y axis. So if it is asked in your examination that on x axis which data can be shown and on y axis which data, then we have to write that on x axis independent data and on y axis dependent data should be shown. For instance, if we are examining the relationship between rainfall and agricultural production in a region, then rainfall is the independent variable and represented on x axis, and agricultural production is the dependent variable and therefore represented on y axis. એટલે હવે અગેન પાછા આપણે અહીંયા આવીએ. કોઝમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ની અંદર સૌથી પહેલું આવશે રેઇનફોલ. કેમ કે રેઇનફોલ છે એ નેચરલ કોઝ છે, એ કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી, સડન છે અથવા તો એ નેચરલી થતું હોય છે. જ્યારે એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટિવિટી છે, એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્શન એ હંમેશા કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? રેઇનફોલ ઉપર. એટલા માટે કોઝ કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડેટા છે એ રેઇનફોલ છે, જ્યારે ઇફેક્ટ કે ડિપેન્ડન્ટ ડેટા છે એ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્શન છે. if we examine the relationship between rainfall and agricultural production, તો આપણને ખબર પડશે કે the rainfall is the independent variable. rainfall છે independent variable છે and represented on x axis. એટલે કે અહીંયા આગળ x axis ઉપર આપણે rainfall છે એ બતાવવાનું રહેશે. જ્યારે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન એ ડિપેન્ડન્ટ છે એટલા માટે એને y axis પર બતાવવાનું રહેશે. y axis is a vertical line while x axis is a horizontal line. એટલે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે horizontal line પર rainfall અને vertical line પર આપણે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન છે એ શો ઓન કરશું. if we are examine production over different time periods, then time period. હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ટાઈમ પીરિયડ અને પ્રોડક્શન. તો ટાઈમ પીરિયડ છે એ શું છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, જ્યારે પ્રોડક્શન શું છે? ડિપેન્ડન્ટ. કેમ કે ટાઈમ પીરિયડ ઉપર એ પ્રોડક્શન ડિપેન્ડન્ટ હોવાથી ને ટાઈમ પીરિયડ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, પ્રોડક્શન છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે. then time period are as independent હોવાના લીધે થઈને આપણે x axis પર બતાવવાનું છે, જ્યારે પ્રોડક્શન છે એ ડિપેન્ડન્ટ હોવાના લીધે થઈને y axis પર છે. પણ આ જે વસ્તુ આપણે જે ડિસ્કસ કરી કે જનરલી x axis પર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને y axis પર ડિપેન્ડન્ટ ડેટા હોય, આ 99% માં સાચું પડે છે. ઇટ ઇઝ ટ્રુ ઇન ધ સેન્સ ઓફ 99% કેસીસ. પણ આપણે જો ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય જોઈએ તો ત્યાં આગળ આ વસ્તુ છે એ ખોટી પ્રૂવ થાય છે.
અને ત્યાં અહીં એક જ એવું એક્સેપ્શન કેસ છે કે ત્યાં આગળ આ જે રૂલ છે એ એપ્લિકેબલ થતો નથી. આપણે જોઈએ in economics in the law of demand however price which is independent variable એટલે અહીંયા આગળ હવે આપણે જોઈએ તો પ્રાઇસ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, જ્યારે ડિમાન્ડ છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે. કેમ કે ડિમાન્ડ છે એ હંમેશા પ્રાઇસ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય, અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય. એવું આપણે સ્ટડી કર્યું છે અને આગળ કરશું. તો ડિમાન્ડ પ્રાઇસ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે, અને જ્યારે ડિમાન્ડ છે એ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે. તો આપણે આપણા કેસ પ્રમાણે જોઈએ ને તો પ્રાઇસ ક્યાં શો ઓન થવી જોઈએ? એક્સ એક્સિસ પર. શું કામ? તો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. અને ડિમાન્ડ છે એ ક્યાં શો ઓન થવી જોઈએ? વાય એક્સિસ પર, કેમ કે ડિપેન્ડન્ટ છે. પણ આના કેસની અંદર ઊંધું છે. પ્રાઇસ બીઇંગ અ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હંમેશા વાય એક્સિસ પર દર્શાવવામાં આવશે, જ્યારે ડિમાન્ડ બીઇંગ અ ડિપેન્ડન્ટ હોવા છતાં પણ હંમેશા એક્સ એક્સિસ પર શોન થશે અથવા તો રિપ્રેઝન્ટ થશે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. In economics in the law of demand however price which is independent variable is represented on y axis. હોવા છતાં it is independent variable then also it is shown on y axis, અને ડિમાન્ડ છે એ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ હોવા છતાં પણ એને આપણે x એક્સિસ પર શો કરીએ. તો આ એક જ એવું છે જે એક્સેપ્શન છે. બાકીના 99% કેસમાં તમારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ x એક્સિસ પર અને ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે એ y એક્સિસ પર જ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના અથવા તો પ્રેઝન્ટ કરવાનું રહેશે. નાઉ આફ્ટર ધીસ સેકન્ડ પોઈન્ટ, આઈ હોપ કે તમને કોઝ ઇફેક્ટ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિપેન્ડન્ટ વાળા બધા જે પોઈન્ટ્સ છે એ ઇઝીલી સમજાઈ ગયા હશે. એટલે કે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે એ આપણે અહીંયા આગળ ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ કરીએ. નાઉ લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ થર્ડ પોઈન્ટ. એટલે હવે આપણે આગળ થર્ડ પોઈન્ટ જોશું. થર્ડ પોઈન્ટ શું કહે છે? સિલેક્ટિંગ એપ્રોપ્રિએટ સ્કેલ્સ. જનરલી તમે 10th ની અંદર રીતે ડાયાગ્રામ અને ગ્રાફ ડ્રો કર્યા હશે, અને બેઝિકલી ગ્રાફ પેપરની અંદર ડ્રો કર્યા હશે. તો ગ્રાફ પેપરની અંદર સેલ આપવામાં આવ્યા છે. સેલ એટલે કે હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ લાઇનના બોક્सेस. તો આપણે બેઝિકલી એ જે સેલ્સ છે એ જે સ્કેલ્સ છે એને લઈએ. પણ સમજો કે જે ડેટા છે એ ક્યારેક આપણને લેક્સમાં આપ્યા હોય, ક્યારેક કરોડ્સમાં આપ્યા હોય. તો આપણે જે અમાઉન્ટ લખીએ એની પાછળ 60, 70, 80 એવું બધું એડ કરવું એ કરતા તમે એના પ્રોપર સ્કેલ લઈ લો. આ તો આપણને ખબર પડી જ ગઈ કે એક્સ એક્સિસ પર શું અને વાય એક્સિસ પર શું. હવે એના પરથી આપણે એનું પ્રોપર સ્કેલ અને મેઝરમેન્ટ લેવાનું એ શીખશું. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે શું જોયું કે રિલાયબલ સોર્સ હોવો જોઈએ જ્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન મળે. સેકન્ડ છે કે પહેલાં જ ક્વેશ્ચનમાંથી જ આપણે ડિપેન્ડન્ટ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે એનું ખબર પડવી જોઈએ. અને થર્ડ એપ્રોપ્રિએટ સ્કેલ છે એનું પણ સિલેક્શન કરી લેવું જરૂરી છે. In order to obtain a systematic graph with clarity and appropriate size, proper scales must be taken on both the axes. હવે સૌથી પહેલા સિસ્ટેમેટિક ગ્રાફ દોરવા માટે ક્લેરિટી રહે ગ્રાફની અંદર એ માટે, અને આપણે એને એપ્રોપ્રિએટ સાઇઝમાં લઈએ એ માટે થઈને આપણે પ્રોપર સ્કેલ્સ છે એ સૌથી પહેલા બે એક્સિસ પર એટલે કે એક્સ એક્સિસ પર અને વાય એક્સિસ પર બંને પર એના પ્રોપર જે સ્કેલ છે એને મેજર કરવાના રહેશે. સ્કેલ્સ આર મેજર્સ ટેકન ટુ રિપ્રેઝન્ટ એક્ચ્યુઅલ ડેટા ઇન અ ડાયાગ્રામ. ડાયાગ્રામની અંદર જે એક્ચ્યુઅલ ડેટા છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે આપણે અલગ અલગ સ્કેલ અને એના મેજરમેન્ટ છે એને ધ્યાનમાં લઈશું. If actual data is too large, say in 1000 or in lakhs, then such data cannot be directly represented in chart. હવે સમજો કે અહીંયા આગળ કોઈ પણ ડેટા છે એ થાઉઝન્ડ્સ કે લેક્સ ની અંદર આપેલા હોય તો શું અહીંયા આગળ આપણે એવું લખશું 1 લાખ 2 લાખ? તો વિચારો આ કેટલું ગંદુ લાગે.
એટલે આપણે હવે શું કરી દેવાનું, અહીંયા ઉપર જ બતાવી દેવાનું એક્સ એક્સિસમાં જે ડેટા આપ્યા છે એ લેક્સમાં છે. એટલે અહીંયા આગળ હવે આપણે ડાયરેક્ટ ડેટા જ બતાવવાનું 1 2 3 4. હવે અહીંયા આગળ એક્સ એક્સિસમાં આપણે બતાવ્યું કે ડેટા ઇન લેક્સ, એટલે એ સમજી જાય કે 1 લાખ 2 લાખ 3 લાખ 4 લાખ એમ. એટલે અહીંયા આગળ ક્લિયરલી કીધું છે આપણને કે if actual data is too large, say in 1000 or in lakhs, then such data cannot be directly represented in charts. Hence it is represented after converting it into measures on an appropriate scale. એટલે એને appropriate scale નું મેઝરમેન્ટ લઈ અને પછી જ આપણે ડાયાગ્રામની અંદર એ ડેટા પુટઅપ કરશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને હવે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ઇન અ ડાયાગ્રામ a distance of 1 centimeter is equal to 10,000 units. એટલે તમે સમજો ને, આવી રીતની લાઈન આવે અને આપણે 1 સેન્ટીમીટર કહીએ તો આ જે 1 સેન્ટીમીટર છે એ શું બતાવે છે, 10,000. એટલે કે હવે આવી રીતના અહીંયા વચ્ચેના જેટલા સેન્ટીમીટરનો ગેપ આવશે એ બધા 10,000 નું યુનિટ બતાવશે. ઓર 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 યર્સ. ધારો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડેટા હોય, અહીંયા આગળ યર્સ આવતા હોય તો 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 યર્સ. અહીંયા આગળ જોઈએ તો 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10,000. એવી રીતનું થશે. સચ સ્કેલ્સ આર ટેકન ઓન બોથ ધ એક્સિસ. અને આવું જે સ્કેલ છે એ બંને એક્સિસ પર જોવાનું રહેશે. સો હિયર વી કન્ક્લુડ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક. This topic was about some requisite aspects કે જ્યારે પણ આપણે સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીએ ત્યારે કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, અને જ્યારે એને ડાયાગ્રામ એન્ડ ગ્રાફની અંદર આપણે જ્યારે એને પ્રેઝન્ટ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં તો સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ડેટા, જે બેઝિકલી આપણે લીગલ સોર્સ હોય અથવા તો જેના ઉપર ટ્રસ્ટ કરી શકીએ એવો સોર્સ હોય એમાં જ તે આપણે ટ્રસ્ટ કરવાનો છે, એટલે કે રિલાયબલ સોર્સ હોવો જોઈએ. સેકન્ડ, ક્લેરિફાઈ રિગાર્ડિંગ ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. જો ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ હોય તો એ બધા કયા એક્સિસ પર બતાવવાના રહેશે, અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ હોય તો ધારો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો એક્સ પર અને ડિપેન્ડન્ટ હોય તો વાય પર આપણે ડિનોટ કરીએ. એટલે સૌથી પહેલા આપણે ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડેટા ક્વેશ્ચનમાં કયા છે એની ઇન્ફોર્મેશન લેવાની, અને પછી એના પરથી એને કયા એક્સિસ પર ડ્રો કરવાના છે એની ઇન્ફોર્મેશન લેવાની. અને લાસ્ટ વન, સિલેક્ટિંગ એપ્રોપ્રિએટ સ્કેલ્સ, જે મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું કે ડેટા જો બહુ લાર્જ હોય, ઇફ ઇટ ઇઝ ટુ લાર્જ, then we will take it as a 1 centimeter is equal to 1,000, 10,000, or 1 centimeter is equal to 5 years or 10 years. So here we conclude this particular topic, and let us move towards the next topic of this particular chapter. Now the next one is presenting quantitative or numerical information in diagrams or graphs. એટલે હવે આપણે પ્રેક્ટિકલી જોશું. Presenting quantitative or numerical information in diagram or graphs. બેઝિકલી તમે ટાઈપ્સ ઓફ ગ્રાફ્સ અને ડાયાગ્રામ્સ ને એવું બધું સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં તે લર્ન કર્યું હશે, અને તમારે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ની અંદર પણ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ગ્રાફ અને ડાયાગ્રામની ઇન્ફોર્મેશન એ આવશે અને એને ડ્રો કરવાના પણ આવશે. 11th માં જ આવશે કે જ્યાં આગળ તમને એ ડ્રો કરતા લર્ન કરવાના છે. પણ અલોંગ વિથ statistics you need to learn all these concepts in economics also. તો અહીંયા આગળ આપણે પર્ટિક્યુલર એ બધા ટોપિકનું ડિસ્કશન લઈશું. ન્યુમેરિકલ ડેટા કેન બી પ્રેઝન્ટેડ ઇન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગ્રાફ્સ એન્ડ ડાયાગ્રામ્સ. એટલે હવે એને છે રિપ્રેઝન્ટ કરવાના ડાયાગ્રામ અને ગ્રાફ્સ છે એ પણ ઘણા બધા ટાઈપના છે. જેમ કે ડાયાગ્રામની અંદર જોઈએ આપણે તો ડિવાઇડ બાર ડાયાગ્રામની અંદર ડિવાઇડેડ બાર ડાયાગ્રામ આવે છે, પછી કમ્બાઇન્ડ બાર ડાયાગ્રામ આવે છે,
પછી અલગ અલગ બધી ટાઈમ સિરીઝ ગ્રાફ્સ આવે છે, ગ્રાફની અંદર જોઈએ તો પોલિગોન આવે છે, બધા જ અલગ અલગ ટાઈપના ગ્રાફ અને ડાયાગ્રામ્સ છે જે આપણે અહીંયા આગળ જોશું. પણ આપણે અહીંયા આગળ જેટલા ઇકોનોમિક રિલેટેડ છે બેઝિકલી 3 ટાઈપના છે કે જે તમને 11થમાં આપ્યા છે. બાકીના 12થની અંદર પણ સેમ ચેપ્ટર છે, એ થોડોક અલગ એંગલથી ને બતાવ્યું છે, ત્યારે આપણે બાકીનું ડિસ્કશન લઈશું. Diagram showing linear and non-linear relations are commonly used in economics. ત્યાં લાઈન કરો. જનરલી linear એટલે કે સિંગલ લાઈનની અંદર તમે ઇન્ફોર્મેશન બતાવી શકો, અને નોન લિનિયર કે જેમાં તમે સિંગલ લાઈન સિવાય પણ કર્વ હોય અથવા તો રાઉન્ડ હોય અથવા તો સર્કલ કે જે પણ કહીએ એવી રીતના, એટલે લિનિયર અને નોન લિનિયર બંને હોય છે. ધ ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ વન સચ ડાયાગ્રામ. જે આપણે ડિમાન્ડ કર્વનો ડાયાગ્રામ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર પણ જોયો હતો કે જે બેઝિકલી આવી રીતની આમ ડિમાન્ડ કર્વ આવે છે. તો ધીસ ઇઝ લિનિયર ઇન નેચર, કે જે એક લાઇનની અંદર આવતી હોવાથી પણ એનો એ ડિમાન્ડ કર્વ છે રિયલમાં આવી રીતનો આમ આવે છે, તો એ નોન લિનિયર ગણાય. તો ડિમાન્ડ કર્વ છે એ બંનેનું એક્ઝામ્પલ ગણાય, linear and non-linear. Some other types of charts or diagrams used frequently in economics are. હવે બીજા કયા કયા ટાઈપના ગ્રાફ અને ડાયાગ્રામ છે કે જે ઇકોનોમિકમાં યુઝ થાય છે? તો પહેલું છે બાર ડાયાગ્રામ. સેકન્ડ વન ઇઝ ડિવાઇડેડ બાર ઓર ગ્રુપ્ડ બાર ડાયાગ્રામ. અને ત્રીજું છે પાઈ ડાયાગ્રામ એટલે કે પાઈ ચાર્ટ. ડન. હવે એમાંથી ને સૌથી પહેલું જે છે એ આપણે આજે ડિસ્કશનમાં લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ બાર ડાયાગ્રામ. A bar diagram also known as bar chart or bar graph, જેને બીજા નામમાં બાર ડાયાગ્રામ ને બીજા જે નેમ્સ છે એની અંદર આપણે બાર ચાર્ટ પણ કહી શકીએ અને બાર ગ્રાફ પણ કહી શકીએ છીએ. Is a diagram which represent group data with rectangular bars which lengths proportional to the values which they represent. આનો આખું મીનિંગ છે અથવા તો એની આખી ડેફિનેશન છે. ઇટ રિપ્રેઝન્ટ ગ્રુપ ડેટા, એટલે કે જનરલી કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ હોય એટલે એક ગ્રુપ ગણાય. કોઝ અને ઇફેક્ટ એ બંને થઈને એક ગ્રુપ ડેટા હોય જે બતાવે છે વિથ રેક્ટેન્ગ્યુલર બાર, એટલે કે આપણે જેને કહીએ લંબચોરસ રેક્ટેન્ગ્યુલર એવા બારથી ને બતાવે છે. એન્ડ વિથ ધ લેન્થ પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ વેલ્યુઝ. હવે એની અંદર જે એની વેલ્યુ આપવામાં આવી છે એટલા જ પ્રોપોર્શનેટલી એની લેન્થ છે એ ડિસાઇડ કરવાની રહેશે વિચ ધે રિપ્રેઝન્ટ. એટલે હવે આપણે જેમ લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું ને કે ડેટા પ્રેઝન્ટ કરવાની 3 મેથડ છે. એમાં પેલું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે. અત્યાર સુધી જે બધી થિયરીઝ જોઈ આપણે આની ઇમ્પોર્ટન્ટ રિક્વિઝિટની બધું એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હતું. હવે આપણે ડેટા ટેબલ અને ડાયાગ્રામ છે એ જોઈએ. તો સૌથી પહેલું આપણને આપ્યું છે wheat production in India. ઇન્ડિયામાં જે વ્હીટનું પ્રોડક્શન થાય છે એનો ડેટા આપણને એઝ અ ડેટા ટેબલ 2 પાર્ટની અંદર આપ્યો છે. પહેલું જ છે યર એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ પ્રોડક્શન. જો બાજુમાં લખ્યું છે લેખ ટન્સ, એટલે કે જેટલું પ્રોડક્શન આપ્યું છે એ બધું આની અંદર સમજો કે પહેલું જ છે એ 23.8 છે, તો એનો મતલબ થાય કે 23.8 lakhs. Now in year, first one is 1970-71, second one is 1980-81, third one is 1990-91, fourth one is 2001, and fifth one is 2010 to 2011. Secondly,
in production. First one is 23.8 lakh ton, second one is 36.3 lakh ton, third one is 55.1 lakh ton, fourth one is 69.7 lakh ton, and fifth one is 86.9 lakh ton. હવે સૌથી પહેલા આપણે એ જોઈએ કે એનો સોર્સ, અહીંયા આગળ આપણને સોર્સ નથી આવ્યો, અધરવાઇઝ દરેક ડેટા ટેબલની સામે પેજ નંબર 7 પર જુઓ તો એનું જે લિટરસી રેટ ઇન ગુજરાત છે એની નીચે એનો સોર્સ આપ્યો છે કે સોશિયો ઇકોનોમિક સર્વે ઓફ ગુજરાત છે 2011-12, એમાંથી ને સોર્સ લીધો છે. એટલે સૌથી પહેલા તમે સોર્સ જોયો. હવે સેકન્ડલી તમારે શું કરવાનું છે તો કે સેકન્ડલી તમારે કરવાનું છે કે આમાંથી ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને ડિપેન્ડન્ટ છે એ કયા જોવાના. તો યર્સ છે એ કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે તો કે ના, એ તો ઓટોમેટિકલી એની જાતે જ ચાલે. એટલા માટે યર છે એ બધા શું છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, જ્યારે પ્રોડક્શન છે એ યર ઉપર શું છે ડિપેન્ડન્ટ. એટલા માટે પ્રોડક્શન છે એ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે અને યર છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ જે આપણે જોવાનો છે જે સ્કેલ્સનો, એ આપણે જ્યારે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશું ત્યારે તમને સાથે સાથે સમજાઈ જશે. એટલે લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ ડાયાગ્રામ. સૌથી પહેલા અહીંયા y એક્સિસ, અહીંયા x એક્સિસ અને અહીંયા 0. એટલું કોઈ પણ ડાયાગ્રામની અંદર તમારે જોયા વગર લખી નાખવાનું. હવે જનરલી આપણે હમણાં જોયું કે યર છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડેટા બધા કયા એક્સિસ પર આવે તો કે x એક્સિસ પર. એટલે નીચે બધા યર લખી નાખો. 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2001 and 2010-11. ક્લિયર? એટલે અહીંયા સુધીના ડેટા આવી ગયા. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આગળ આપણે શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા આગળ આ જે y એક્સિસ પર છે એના પર આપણે પ્રોડક્શન ઇન લેખ ટન્સ લીધું છે. એટલે અહીંયા આગળ y એક્સિસ પર પ્રોડક્શન લેખ ટન્સ એમ લખી દઈએ. હવે સમજો તમે અહીંયા પ્રોડક્શન છે એ ઓડ અમાઉન્ટની અંદર આપ્યું છે, તો આપણે શું કરવાનું રહેશે કે એને એક સ્પેસિફિક ટર્મની અંદર સમજો. મારી પાસે અહીંયા આખું બ્લેન્ક બોર્ડ છે. જ્યારે તમે આની જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરતા હો ત્યારે તમારી પાસે આઈધર ગ્રાફ પેપર હશે અથવા તો તમે તમારી ફેર બુકની અંદર કરતા હશો તો તમારી પાસે લાઇનિંગ વાળી વસ્તુ પણ હોઈ શકે છે. એટલા માટે તમારે એનું પ્રોપર મેઝરમેન્ટ છે આના પણ પ્રોપર લેવાના જ ને આના પણ અત્યારે મારી પાસે અવેલેબિલિટી નથી એટલે હું જસ્ટ એમ જ ડેટા પુટઅપ કરી દઉં છું. જે મેં 10 to 100 સુધીના કર્યા છે. નાઉ હાઉ ટુ ડ્રો ધીસ પર્ટિક્યુલર. તો અહીંયા આગળ હવે આપણે લાઈન નથી કરવાની. સૌથી પહેલું જોવાનું 70-71 માં 23.8 એટલે 20 અને 30 ની વચ્ચે એક જગ્યા છે, ત્યાં આગળ આપણે એક રેક્ટેન્ગ્યુલર બાર છે એ ઊભો કરી દઈએ અને કમ્પલસરીલી એની ઉપર લખશું કે આ જે વેલ્યુ બતાવી છે 23.8 છે. સેકન્ડ 80-88 માં 36.3 એટલે 30 અને 40 ની વચ્ચે હશે. તો ઓલમોસ્ટ અહીંયા આગળ આપણે લઈ લઈએ જેની ઉપર આપી દઈએ 36.3. ધેન 1991 માં 55.1 એટલે 50 અને 60 ની વચ્ચે અહીંયા આગળ હશે. કે 55.1 લીધું છે. 2001 માં 69.1 એટલે ઓલમોસ્ટ 70. એટલે 69.1 and lastly 2010-11 માં 86.9 એટલે કે ઓલમોસ્ટ 90 થી થોડું પહેલા. that is 86.9.
તો અહીંયા જો અમુક પ્રોબ્લેમ મારે કેવા ફેસ થાય છે હું તમને વાત કરું. સૌથી પહેલા મારી પાસે પ્રોપર મેઝરમેન્ટ નથી, એટલા માટે એના એક્ઝેક્ટ ડેટા એવું નથી લઈ શકતો. સેકન્ડ, આઈ એમ નોટ હેવિંગ અ પ્રોપર સ્કેલ કે જેનાથી ને સ્ટ્રેટ લાઈન થાય. એટલે અધરવાઇઝ જનરલી તમે બાર ગ્રાફ ડ્રો કરો ત્યારે કમ્પલસરી 0 અને પહેલા વેરિયેબલ વચ્ચેનું જેટલું ડિસ્ટન્સ હોય એટલું જ ડિસ્ટન્સ પહેલા અને બીજા વેરિયેબલ વચ્ચે, બીજા અને ત્રીજા, ત્રીજા અને ચોથા બધા વેરિયેબલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ સેમ રહેવું જોઈએ. અને સાથે સાથે એનું ડિસ્ટન્સ સેમ રહેવાની સાથે આ જે બાર છે એની જે વિડ્થ છે એટલે કે જે જાડાઈ છે એ પણ સરખી રહેવી જોઈએ. લંબાઈ તો આપણે ડેટાની વાઇઝ લેવાની છે ને, એટલે લંબાઈ સરખી ના આવે. એ તો જે લેન્થ છે એ તો એટલી જ આવશે કે જેટલી ત્યાં બતાવી, પણ એની જે વિડ્થ છે એ કમ્પલસરી જેમ આપી છે. એટલે ફર્સ્ટ આપણે સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન જોયું, સેકન્ડ ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જોયું. હવે આપણે ખાલી સ્કેલ બતાવવાના છે, એટલે આ ડાયાગ્રામ અહીંયા પૂરો થઈ જશે. જેમાં આપણે વેરિયેબલમાં જુઓ ઉપર સ્કેલ્સ આપ્યા છે કે એક્સ એક્સિસ પર શું બતાવીએ છીએ, એક્સ એક્સિસ પર બતાવીએ છીએ યર, એ તો કોમનલી આવી ગયા છે. વાય એક્સિસ જે છે એ વાય એક્સિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ટન્સ. એટલે અહીંયા જુઓ તો આ દરેક જે 0.5 સેન્ટીમીટર છે એની વચ્ચે 10 ટન્સનું ગેપ છે. તો આને શું કહેવાય? આને કહેવાય સ્કેલ્સ. એ સ્કેલ છે. અહીંયા આગળ આપણે જે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટેના જે રિક્વિઝિટ આસ્પેક્ટ્સ હતા એ બધા જોયા. જો રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ડેટા ઇન અ બાર ગ્રાફ, એટલે કે બાર ડાયાગ્રામ છે એ કઈ રીતના ડ્રો થાય એની આખી ઇન્ફોર્મેશન આપણે લીધી. આજના હોમવર્કની અંદર મારે તો થોડું આગળ કરાવવું હતું, બટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમ અધર વર્ક, બટ નાવ ઇટ ઇઝ ઇનફ અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ સેશન. સો ટુડે વી આર કન્ક્લુડિંગ આર સેશન ઓવર હિયર. મેં અહીંયા આગળ જે તમને પેજ નંબર 7, 8 કીધું છે ત્યાં પણ આપણે નથી પહોંચી શક્યા. ટુડે વી જસ્ટ કમ્પ્લીટેડ પેજ નંબર 5th and 6th only. Page number 7 and 8 will cover on next lecture, and most probably the next lecture will be the last lecture of this particular chapter, કેમ કે ત્યાં આગળ આપણે મેજોરિટી બધી જ વસ્તુ કવર કરી લેવાની ટ્રાય કરશું. આજનું જે હોમવર્ક છે એ હોમવર્કની અંદર જે બંને ક્વેશ્ચન તમે આપણે કર્યા છે, આની પહેલા કર્યું છે some requisite aspects necessary to collecting statistical information and presenting it in a diagram, graphs and charts. એ છે એ આખો ક્વેશ્ચન છે કે તમે જેટલું સમજ્યા છો એ લખવાનું છે વિથ એક્સપ્લેનેશન. એનો મતલબ શું છે કે ફર્સ્ટ ડેટાની અંદર તો કાંઈ નહોતું, પણ સેકન્ડમાં મેં તમને પેલો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને સમજાવ્યું છે. એ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને સમજાવ્યું છે એ પણ લખવાનું છે. અને પછી સિલેક્ટિંગ એપ્રોપ્રિએટ સ્કેલ્સ વાળું તો આમાં લઈ લીધું જ છે. અને પછી જે બાર ડાયાગ્રામની આખી ડેફિનેશનથી લઈ અને આ બંનેનું જે એક્સપ્લેનેશન છે એટલો પાર્ટ તમારે હોમવર્કમાં લખી અને સબમિટ કરવાનો રહેશે. બીજા જે કોઈ પણ ડાઉટ ડિફિકલ્ટી હોય તો હું મારા નંબર પર અવેલેબલ જ છું, તમે ગમે ત્યારે મને પૂછી શકો છો. ઓકે, સો વી આર કન્ક્લુડિંગ આર સેશન ઓવર હિયર with this particular question. Thank you very much, class.